गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ नमो भगवते रामकृष्णाय 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 ॐ नमो भगवते रामकृष्णाय। जय रामकृष्ण। श्रीमद्भगवद्गीता ध्यान श्लोकम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणे भगवते अष्टादशाध्यायिने अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणे। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहने कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा
कैवर्तक केशवः पाराशर्यवच सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिन श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरे यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अध्यायं 18 ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदित्येके निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम। त्यागो हि पुरुषो व्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमं। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्ट कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः। यस्तु कर्मफलत्यागे सत्यागेत्यभिधीयते। अनिष्टं मिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक्विदं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमं। शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते
पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसङ्ग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च तथैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यतावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथक्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत्तु कृष्णवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतं नियतं सङ्घरहितम् अरागद्वेषतकृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसात् अनपेक्ष च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत् तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो नहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिको लशः विषादे दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च यावेति बुद्धे सा पार्थ सात्विके यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं साकार्यमेव च अयतावत् प्रजानाति बुद्धे सा पार्थ राजसे अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धे सा पार्थ तामसे धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृते सा पार्थ सात्विके यया तु धर्मकामार्तान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृते सा पार्थ राजसे यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृते सा पार्थ तामसे सुखं तिदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजं विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोह
सहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्तं तत्तामसमुदाहृतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिस्यात्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपःशौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिज्ञम् दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतसिद्धिं यदा विन्दति तच्छृणु जगत्प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणादमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठिता स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमभिनद्यते सर्वारम्भानि दोषेण असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छते सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषव्युधस्य च विविक्तसेवी लग्वाशी यतवा कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यम् अहंकारं परं धर्मं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममशान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतप्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परा भक्त्या मामभिजानाति ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययं चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम् उपाश्रित्य अत चेत्त्वमहङ्कारान् न शोष्यति विनङ्क्ष्यति. இன்றைக்கு ஸ்லோகம் நம்பர் 59. यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति. यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति.
பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் பரிபூர்ணமான திருவருளால் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையை படிக்கிறதுக்கு நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பு. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். போர்க்களத்தில் அர்ஜுனனுக்கு ஸ்ரீ கிருஷ்ணரால் உபதேசம் செய்யப்பட்டது. குருநாதர் இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் ரூமில் உட்காந்து டீச்சிங் பண்ணலை. இது எங்கே நடந்தது? போர்க்களத்தில் எல்லாம் ஒரு பயங்கரமான ஒரு சூழ்நிலை. அப்படி ஒரு சூழ்நிலையில் பிறந்தது இந்த உபதேசங்கள். இந்த கதையின் பின்னணி நமக்கு தெரிஞ்சதுன்னா புரியும் இது எவ்வளோ முக்கியமான சப்ஜெக்டு. ஏன்னா பல நேரங்களில் பகவத்கீதையை நம்ம இந்துக்கள் எல்லாரும் மதிக்கிறோம், சந்தோஷமாக வச்சுருப்போம், வீட்டில் பவித்திரமாக வச்சுருப்போம், பத்திரமாக அது ஒரு மூலையில் சுவாமி படத்து பக்கத்தில் வச்சுருந்து டெய்லி அதுக்கு பூவெல்லாம் போட்டு அர்ச்சனையெல்லாம் பண்ணுறதெல்லாம் உண்டு. தப்பில்லை, அர்ச்சனை பண்ணிவிட்டு அதை எடுத்து படிக்கணும், அவ்வளோதான். அர்ச்சனை பண்ணிவிட்டு அப்படியே விட்டுடாமல் எடுத்து படிக்கணும். ஏன்னா அவ்வளோ பொக்கிஷங்கள் இருக்குது. பொக்கிஷங்களை பத்திரமா வச்சுருந்தா பத்தாது, பொக்கிஷங்களை பயன்படுத்துறது எப்படிங்கிறதையும் கற்றுக்கொள்ளணும். நாம் மட்டும் பயன்படுத்தினா பத்தாது, வருங்கால சந்ததிக்கு கொடுக்கணும். வீட்டில் உங்கள் பேரம்பேத்திகள் குழந்தைகள் யார் இருந்தாலும் அவர்களை படிக்க வைக்கணும். அதுதான் நீங்கள் செய்யக்கூடிய பெரிய வேலை. நீங்கள் அவங்களுக்கு சேர்த்து வைக்கக்கூடிய ஒரே சொத்து இதுதான். மற்ற பணங்காசெல்லாம் அவங்க வாழ்க்கையில் தேவையானது, அவர்களுக்கு தேவையான பணங்காசை அவர்களே சேர்த்துக்குவாங்க. ஆனால் பண்பாட்டையும் கல்ச்சரையும் நாம் தான் அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும். சுவாமி விவேகானந்தர் இந்த பாரத நாடு அடிமைப்பட்டதற்கு ஒரு எப்படியெல்லாம் அடிமைப்பட்டுச்சு, அதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னு ஒரு லிஸ்ட்டு போடுறாரு. அதில் முக்கியமான ஒரு ரீசனாக அவர் சொல்கிறது, தொன்று தொட்டு வந்த இந்த கலாச்சாரத்தை நம்ம அடுத்த தலைமுறைக்கு சொல்லிக் கொடுக்காமல் விட்டதும் ஒரு காரணம். வழி வழியாக நம் முன்னோர்கள் பயன்படுத்தி வந்த மேன்மையான கருத்துக்களை, உபதேசங்களை, வழிபாட்டு முறைகளை அடுத்த தலைமுறைக்கு நாம் சொல்லிக் கொடுக்காமல் விட்டதும் ஒரு காரணம். அப்படி ஒரு முறை இனிமேலும் நடக்கக்கூடாது. மீண்டும் ஒரு முறை நாம் அடிமைப்படக்கூடாது. அடிமை புத்தியிலேருந்து இந்தியா விடுதலை அடைஞ்சிருச்சு, ஆனால் இன்னும் நமக்குள்ளே அந்த அடிமை புத்தி இன்னும் நம்மளை விட்டு போகலை. பல நேரங்களில் அந்த நம்ம அடிமை புத்தியை பார்க்கலாம். அதுலேருந்து வெளியே வரணும் அப்படின்னா இது போன்ற உயர்ந்த சாஸ்திரங்களை, உயர்ந்த சிந்தனைகளை தொடர்ந்து நாம் சிந்தனை பண்ணும் பொழுது தான் அந்த தேவையில்லாத விஷயங்கள் நம்மளை விட்டு விலகும். சரி, இப்போ பகவத்கீதைக்கு அவ்வளோ முக்கியத்துவம் இருக்குது, ஒரு மகத்துவம் இருக்குது. அடிப்படையான விஷயங்களை நம்ம தலைமுறைக்கு சொல்லி கொடுக்கணும். இந்த பகவத்கீதையில் நாம் இருக்கிறது 18வது அத்தியாயம். 18வது அத்தியாயத்தில் ஒரு சுருக்கமாக பார்த்தோம்னா, இதுவரைக்கும் 17 அத்தியாயங்களில் அர்ஜுனனுக்கு சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் மீண்டும் ஒரு முறை ரிமைண்டர், மீண்டும் ஒரு முறை அதே கருத்துக்களை ஒரு எளிமையான முறையில் சொல்லி கொடுக்குறார். அப்போ அர்ஜுனனுடைய கேள்வி சந்நியாசத்துக்கும் தியாகத்துக்கும் உண்டான வேறுபாட்டை பற்றி கேட்டார். அப்போ ஸ்ரீகிருஷ்ணர் காலங்காலமாக இருந்த கருத்துக்களை எல்லாம் முதல்ல சொல்கிறார். கவயோ விதுகு, இதுவே 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொன்ன கிரந்தம் மகாபாரதம். அவர் சொல்கிறார் ஸ்ரீகிருஷ்ணர், காலங்காலத்துக்கு முன்னாடி கவயோ விது என்ன சொல்லிக்க, காமியானாம் கர்மனாம் நியாசம் சந்நியாசம் கவயோ விதுகு. செகண்ட் ஸ்லோகம் வருது 18வது அத்தியாயத்தில். அப்போ இதுக்கு முன்னாடி இருந்த மகான்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க. என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? கர்மத்தை விட வேணான்னு சொல்லலை, கர்ம பலனை விடணும்னு சொல்லிட்டு பெரியவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. இவர் சொல்கிறவர் யார்? பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர். அவரே எவ்வளவு தன்னடக்கம், கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய விஷயம். நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் நான் செய்தது, எனக்கு சொந்தமானது. எங்கேருந்து வந்துச்சு இந்த எனக்கு? நான். அவர் சொல்கிறாரு, நான் சொல்லலை, கவயோ விதுகு, மகான்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க. இவரோட பெரிய மகான் யார் இருக்கா? இதெல்லாம் நம்ம கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள். மறை பொருள் சாஸ்திரத்துக்குள்ளே இதெல்லாம் பொக்கிஷம் மறைஞ்சிருக்கு. கொஞ்சம் டீப்பாக அனலைஸ் பண்ணணும், கொஞ்சம் டீப்பாக கொஞ்சம் மெடிடேஷன் பண்ணணும். அப்போ தான் அது ஒரு தாய் எப்படி குழந்தைக்கு தேவையான நேரத்தில் தேவையான
உணவை கொடுக்குறாளோ கேட்காம அந்த குழந்தைக்கு என்ன தேவைன்னு அறிந்து அந்த தாய்க்கு தெரியும் என்ன எந்த நேரத்தில் என்ன கொடுக்கணும். அந்த மாதிரி அந்த ஒரு முறையோட சாஸ்திரத்தை நம்ம அணுகினோம்னா சாஸ்திரத்தின் உட்பொருள் நமக்கு புரியும். வெறுமனே சாண்டிங் பண்ணி கிளி உப்பிக்கிற மாதிரி பண்ணாமல் செய்கிறோம், சாண்டிங் பண்ணுறோம். ஏன்னா நமக்கு சாண்டிங் பண்ணால் தான் விஷயங்கள் வந்து உள்ளே போகும். அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய தத்துவத்தை கொஞ்சம் மெடிடேஷன் பண்ணணும், கருத்துக்களை தொடர்ந்து சிந்தனை பண்ணணும். அதுக்கு பேர் தான் நிதித்தியாசனம். தொடர்ந்து நிதித்தியாசனம் பண்ணும் பொழுது தான் அந்த கருத்துக்கள் நமக்கு புரியும். புரிஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம வாழ்க்கையில் அதை எப்படி எங்கே எந்த இடத்துல அதை அப்ளை பண்ணலான்னு நம்ம முயற்சி பண்ணணும். முயற்சி பண்ணால் தான் வாழ்க்கையில் சக்ஸஸாக வர முடியும். இதைத்தான் மகான்களும் முனிவர்களும் நம்முடைய பெரியோர்களும் எதிர்பார்க்குறாங்க நம்மக்கிட்ட. அந்த ஸ்ரீகிருஷ்ணர் பூமாலை கொண்டாந்து போட்டு அவருக்கு பூஜை பண்ணுறதை விட ஸ்ரீகிருஷ்ணர் எதிர்பார்க்குறது அவருடைய கருத்துக்களை உபதேசங்களை படித்து வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்கிறது தான் அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவார் ஸ்ரீகிருஷ்ணர். அதனால் அந்த ஒரு ஆட்டிடியூடோடு இந்த சாஸ்திரத்தை நம்ம அணுகணும். இப்போ சுருக்கமாக நம்ம அதெல்லாம் பார்த்துட்டு வந்தோம். 7 தலைப்புகள் எடுத்து 3 குணங்கள் எப்படியெல்லாம் வேலை செய்துங்கிறதெல்லாம் சொன்னார். இப்போ கர்ம யோகத்தின் சாராம்சம், ஞான யோகத்தின் சாராம்சமெல்லாம் சொல்லிவிட்டு கடைசியாக நம்ம 58வது ஸ்லோகத்தில் என்ன பார்த்தோம்? மச்சித்தக சர்வதுர்காணி மத் பிரசாதாத் தரிஷ்யசி அத்தச்சேத்வம் அகங்காரான் நஸ்ரோஷ்யசி வினங்ஷசி. ஒரு எச்சரிக்கையை கொடுத்தார். இதுவரைக்கும் அன்பாக உனக்கு சொல்லிக்கிட்டே வந்துட்டு இருந்தேன், நீ கேட்குற மாதிரி தெரியலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எச்சரிக்கையை, ஒரு வார்னிங்கை கொடுத்தார். ஒருவேளை உன்னுடைய அகங்காரத்தினால் என்னுடைய பேச்சை நீ கேட்காமல் போனால் என்ன நடக்கும்? நீ அழிந்து போவாய். டீச்சர் இப்படி சொல்லக்கூடாது. ஆனால் தேவைப்படும் போது வாத்தியார் குச்சி எடுக்கிறார்ல ஸ்கூலில், அன்பாக தான் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க. கேட்கவே இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவாங்க? தடி எடுத்துருவாங்க. ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி இந்த கோவனம்பட்டிக்கு போகும்பொழுது ராத்திரியில் ட்ரெயினில் போயிட்டுருக்கு. 10-11 மணி வரைக்கும் இந்த மொபைல் ஃபோனில் பேசிக்கிட்டே வராங்க. அடுத்தவங்க தூங்குவாங்களா? அவங்க அதை பற்றிலாம் யாருக்கும் கவலை இல்லை. அதுவும் நிறைய வால்யூம் வச்சு பேசிட்டு வராங்க. அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு குழந்தை என்ன பண்ணுச்சு, அப்பா கிட்ட கேட்குது, கதை சொல்லு. எத்தனை மணிக்கு? 12 மணிக்கு. அப்பா சொன்னார், எல்லோரும் தூங்குறாங்க, அதெல்லாம் கேட்கக்கூடாது, நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம். இல்லை, கதை சொல்லு. ரொம்ப பாடாப்படுத்திக்கிட்டே இருந்தது. 2 அடியை போட்டார். அமைதியாச்சு. அன்பாக தான் முதல்ல எல்லாம் சாஸ்திரங்களும் அப்படி தான் சொல்லுது, அன்பாக தான் சொல்லுது. நம்ம அன்பா சொல்லிட்டு ஒரு எச்சரிக்கையை கொடுத்துட்றாங்க. இதுக்கு மேலே நீ கேட்கலன்னா நஷ்டம் உனக்கு தான் அப்படிங்கிறத சொல்ல வர்றார். இன்றைக்கி ஸ்லோகத்தில் அந்த ஸ்கோல்டிங் கண்டினியூ ஆகுது. போன வார ஸ்லோகத்துலேயும் அந்த ஸ்கோல்டிங் இருந்தது. அந்த ஸ்லோகம் அந்த ஸ்கோல்டிங் அந்த திரும்பவும் கண்டினியூ ஆகுது. இன்றைக்கி ஸ்லோகம் என்ன? யதஹங்காரம் ஆஸ்ரித்ய ந யோத்ஸ்ய இதி மன்யசே மித்யைஷ விவசாயஸ்தே பிரகிருதிஸ்துவாம் நியோக்ஷதி. அகங்காரம், ஆணவத்தினால், ஆஸ்ரித்ய வசப்பட்டு, ந யோத்ஸ்ய இதி போர் செய்ய மாட்டேன் என்று, யதி மன்யசே நினைத்தால், தே உனது, ஏஷ விவசாயக இந்த முடிவு, மித்யா, மித்யானா பொய், வீணானது. பிரகிருதிஹி உன் மன இயல்பு, துவாம் உன்னை, நியோக்ஷதி போரில் ஈடுபடுத்தும். என்ன சொல்லுது? அகங்காரத்தின் வசப்பட்டு போர் செய்ய மாட்டேன் என்று நீ நினைத்தால் உனது அந்த முடிவு பொய், அது வீணானது. உன் மன இயல்பே உன்னை போரில் ஈடுபடுத்தும். யதார்த்தமாக இருக்கிற உண்மையை இங்கே சொல்கிறார். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் சொல்வார், மன் முக் ஏக் கரோ. மனதில் என்ன நினைக்கிறியோ அது வாயில் வரணும்.
ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும். மனதில் ஒன்றை நினைத்து வாயில் வேறு ஒன்று சொன்னால் அங்கே அது கம்யூனிகேஷன் சரியாக யூனிக்காக இல்லை. அப்படி இல்லாமல் நினைச்சதை பேசணும், பேசுகிறத தான் நினைக்கணும். ஸ்ரீகிருஷ்ணர் என்ன சொல்கிறார்? உன் மனசில் ஒன்று நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிற, ஆனால் உன்னுடைய செயல், உன்னுடைய உடல் வேறு மாதிரி செயல்படுது. இது சரியில்லை. இதுதான் டீச்சர். நான் வந்தேன், பாடம் நடத்துகிறேன், முடிஞ்சது, பீரியட் முடிஞ்சது அப்படின்ட்டு போகாமல் மனநிலையை பார்க்குறார். ஸ்டூடெண்ட்டோட மனநிலை எப்படி இருக்குது, மனதுக்குள்ளே போய் ஆராய்ச்சி பண்ணக்கூடிய அந்தளவுக்கு தகுதி வாய்ந்த டீச்சராக இருக்கிறார். அப்போ தேவை என்ன அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறார். ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கிறது, அவருக்கு எப்படி சொன்னால் அந்த பிரச்சனை சால்வ் ஆகும். இதெல்லாம் ஆசிரியர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு கலை. எல்லாரும் ஆசிரியர்கள், எல்லா ஆசிரியர்களுமே வெற்றி அடைகிறது கிடையாது. சில பேரை வாழ்நாள் முழுவதும் நம்மளால் மறக்க முடியாது. எப்படி நம்ம மனதில் இடம் பிடிக்கிறாங்க? அந்த கலை, அந்த நெருக்கம், அந்த பாண்டேஜ், அந்த மாணவர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த பாண்டேஜ் சரியான ஆசிரியராக இருந்து சரியான வழிநடத்துதலை செய்கிறார். அகங்காரம் ஆசிரித்திய, ஒருவேளை அகங்காரத்தின் வசப்பட்டு ஆணவத்தினால் நான் யோத்ஸ்ய இத்தி மன்யசே, நான் போர் செய்ய மாட்டேன் என்று நீ நினைத்தால், உனது அந்த விவசாய, இந்த முடிவு மித்யா, அது தப்பு, நீ செய்யக்கூடியது தப்பு. அந்த உன்னுடைய உண்மையான இயல்பு உன்னை போரில் ஈடுபடுத்தும். நம்ம வாழ்க்கையில் பல நேரங்களில் பெரியோர்கள் சரியான நேரத்தில் சரியான அறிவுரையை கொடுப்பார்கள், நிச்சயமாக கொடுப்பார்கள். அதுக்கு ஒரு அட்டென்ஷன் கொடுத்து கேட்டிருந்தோம்னா ஒரு தவறு நடந்திருக்காது. வீட்லேயும் சரி, பள்ளிகளிலையும் சரி, வேலை செய்யக்கூடிய இடங்கள்லையும் சரி, நிச்சயமாக நமக்கு மேலே இருக்கிறவங்க, நமக்கு மேலே அனுபவம் வாய்ந்தவர்கள் நம்ம தவறாக போகும்பொழுது நிச்சயமாக ஒரு அறிவுறுத்தலை கொடுப்பார்கள். கொடுப்பதை கரெக்டாக கேட்டு அங்கே சரி பண்ணியிருந்தோம்னா அது அடுத்த ஒரு தவறுக்கு போய் சேர்ந்திருக்காது. பல நேரங்களில் இந்த நான் முன்னாடி நிற்கும், கேட்க விடாது. நீ யார் சொல்கிறது, நான் யார் கேட்குறது. அந்த நான் எங்கேருந்தோ அந்த நான் என்ன பண்ணும், அதை கேட்க விடாது. அப்போ என்ன ஆகும், சவுத்தில் போய் முட்டினதுக்கப்புறம் தான் புரியும். அதுக்குள்ளே காலம் கடந்திருக்கும். இது அன்றாட வாழ்க்கையிலே நம்ம பார்க்க முடியும். என்ன பண்ணணும், பல நேரங்களில் உணர்ச்சிகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஒரு முடிவை எடுத்து விடுவோம். உணர்ச்சிகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் அறிவுபூர்வமாக சிந்தனை பண்ணி ஒரு முடிவை எடுக்கணும். அப்படி எடுக்கும் பொழுது நிச்சயமாக அந்த முடிவு தவறாக இருக்காது. இப்போ என்ன பிரச்சனை அர்ஜுனனுக்கு? கோ பேக் டு ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர், முதல் அத்தியாயத்தில் 45வது 6வது ஸ்லோகம் படிங்க. என்ன ஸ்லோகம் அது? 46வது ஸ்லோகம். यदि मामप्रतीकारम् असस्त्रं शस्त्रपाणयः धातराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षयमतरं भवेत्. என்ன சொல்றார் அர்ஜுனன்? ஆயுதம் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய என்ன ஆயுதம் தாங்கிய அவர்கள் கொன்று போட்டுவாங்கன்னா நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வில்ல கீழே வச்சுட்டு உட்காந்துட்டார். எதிரில் இருக்கிறவங்களெல்லாம் என்னவா பார்க்குறாரு? சொந்தங்களாக பார்க்குறார், உறவினராக பார்க்குறார். அதுக்கப்புறம் இவரால் போர் செய்ய முடியலை, நான் இவர்களை ஆயுதம் எடுத்து போர் செய்ய மாட்டேன், அதனால் ஆயுதம் இல்லாமல் நிராயுத பாணியாக இருக்கக்கூடிய என்ன அவங்க ஆயுதம் எடுத்து என்ன அழிச்சிட்டு இந்த ராஜ்யத்தை எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். எவ்வளோ பெரிய தவறான முடிவு! இவர் சத்திரியன்,
அதுக்காகவே பிறந்திருக்கிறார், அதற்காகவே ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்குறாங்க. இவர் இதை வார்த்தையை சொல்லக்கூடாது. அதான் விஷயங்க. யார் எங்கே என்ன சொல்லணுங்கிறது, இவர் அர்ஜுனன் இந்த வார்த்தையை சொல்லக்கூடாது. நாட்டை பாதுகாக்கக்கூடிய பொறுப்பில் இருக்கக்கூடியவர் யார் வேணாலும் வாங்க எடுத்துகிட்டு போங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதில் சரியாக இருக்காது. அதான் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் சொல்கிறார், மித்யா, உன்னுடைய முடிவு தவறானது. திரும்பவும் தலையில் ஒரு கொட்டு வைக்கிற மாதிரி கொட்டி சொல்கிறாரு. அதாவது கடமையை செய்யக்கூடிய விஷயத்தில் கன்ஃபியூஷன் வரக்கூடாது. இது அன்றாட வாழ்க்கையிலையும் நமக்கும் பொருந்தும். பல்வேறு காலங்களில் எதை செய்கிறது, எதை செய்யாமல் விடுறது, இது சரியா, இது தவறா, பல நேரங்களில் ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும். கன்ஃபியூஷன் வரும்பொழுது சாஸ்திரம் தான் சரியாக பாடம் கொடுக்கும். சாஸ்திரத்தை சரியாக படிச்சிருந்தோம்னா சாஸ்திரம் சரியாக நமக்கு வழி நடத்தும். இதை செய், இதை செய்யாத அப்படிங்கிறத சரியாக நமக்கு சொல்லும். ஒருவேளை இந்த அர்ஜுனன் கேட்டான், நான் போர் செய்ய மாட்டேன், அம்பெல்லாம் கீழே வச்சு நான் சந்நியாசம் போகிறேன்னு சொல்லிட்டு ஸ்ரீகிருஷ்ணர் ஓகே நீ போயிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா என்ன நடந்திருக்கும் யோசிச்சு பார்ப்போம் கொஞ்சம். இந்த அர்ஜுனன்கிட்ட நீ சந்நியாசம் போறியா, போயிட்டு வா. இந்த அர்ஜுனன் காட்டுக்கு போயிருந்தான்னா என்ன பண்ணியிருப்பான், காட்டுக்குள்ளே அங்கே இருக்கிற பன்றிகளையும் விலங்குகளையும் வேட்டையாடுவான். ஏன்னா அவன் போர் வீரன். இவன் எங்கே இருந்தாலும் இவனுடைய இயல்பு போரிடுவது இவனுடைய இயல்பு. இங்கே போர் செய்யலைன்னு தப்பிச்சு போயிருந்தா காட்டுக்குள்ளே இருந்து போய் அங்கே இருக்க விலங்குகளை வேட்டையாடிட்டு இருப்பான். அதுக்கு இங்கேயே செய்யலாமே. ஏன்னா இயல்பு மாற்ற முடியாது. உன்னுடைய இயல்பு சுபாவத்தை புரிஞ்சுக்கோ. ஒரு முறை பழைய கதை, நம்ம மடத்தில் ஒரு சுவாமிஜி பெரிய சுவாமிஜிட்ட போய் கேட்டார், சுவாமி ரொம்ப நிறையா வேலையெல்லாம் பார்த்துட்டேன், நான் தவம் செய்யணும், நான் ரிஷிகேஷத்துக்கு போய் தவம் செய்கிறேன். அந்த சுவாமிஜி சொன்னார், அவ்வளோ தூரம் ஏன் போகிற, நம்ம ஆசிரமத்தில் உனக்கு 1 ஏக்கர் நிலம் தர்றேன், இங்கேயே பாரு. நம்ம ஆசிரமத்தில் உனக்கு 1 ஏக்கர் நிலம் தர்றேன், இங்கேயே போய் நீ உனக்கு என்னெல்லாம் பிடிக்குமோ அதெல்லாம் செய்யலாமே. அவர் கேட்டார், நான் சுவாமி நான் தவம் செய்கிறதுக்காக போகிறேன்னு அவங்க கேட்டேன், நீங்கள் என்ன என்னை இங்கேயே போய் அந்த வேலை செய்ய சொல்கிறீங்க? அங்கே போனாலும் இதைத்தானே செய்ய போகிறேன். எப்படி குருநாதர் மனதுக்குள்ளே போய் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. அதாவது அதற்கு நீ இன்னும் தயாராகவில்லை. உடனடியாக அதை விட்டு விலகி போய் உடனே கண்ணு மூடி உட்காந்தவன் உனக்கு திடீர்னு சிவபெருமான் சூலாயுதத்தோடு காட்சி கொடுப்பார் அப்படின்னா அது உடனே நடக்காது. அதுக்கு நீ தயாரா? அப்படி இல்லாமல் போய் அங்கே போய் உட்காந்துருந்தோம்னா என்ன பண்ணுவோம், என்ன செய்கிறது தெரியாது. 24 மணி நேரம் ஜபம் பண்ண முடியுமா? 24 மணி நேரம் தியானம் பண்ண முடியுமா? 24 மணி நேரம் சாஸ்திரம் படிக்க முடியுமா? முடியாத பட்சத்தில் என்ன செய்வேன், ஏதாவது ஆக்டிவிட்டி பண்ணிகிட்டு இருப்பேன். அந்த ஆக்டிவிட்டி இங்கேயே பண்ணு, பக்குவமான பிறகு போ. இதே தான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் சொல்கிறார். சுபாவத்தை ஜெயிக்கணும். உன்னுடைய நிறைய விஷயங்கள் கற்றுருக்கிற அர்ஜுனா, நீ நிறைய விஷயங்கள் கற்றுருக்கிற, உன்னுடைய சுபாவத்தை ஜெயிக்கணும். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் அமுதமொழியில் ஒரு விஷயம் சொல்கிறார். ஏன்னா நீங்கள் அமுதமொழிகள் படிக்கணும். அமுதமொழிகளில் இல்லாத விஷயங்கள் வேற எங்கேயும் சொல்லப்படலை. வேற எங்கேயும் இல்லாத விஷயங்கள் அதில் அமுதமொழி எல்லா இடத்துலையும் என்னென்ன இருக்கோ, ராமாயணம், மகாபாரதம், கீதை, வேதம், உபனிஷத் எல்லா இடத்துலையும் என்ன இருக்கோ அது அமுதமொழிகளில் இருக்குது. என்ன சொல்கிறார், ஒருத்தர் காசிக்கு போனார். வேணாம், தொந்தரவே வேணாம், அந்த வாழ்க்கையே வேணாம், நான் காசிக்கு போய் நிம்மதியாக இருக்கிறேன் அப்படின்ட்டு வீட்டெல்லாம் விட்டுட்டு காசிக்கு போயிட்டார். காசிக்கு போயிட்டு ஒரு மாதம் கழித்து ஒரு கடிதம் எழுதினார் வீட்டுக்கு, நான் நல்லபடியாக வந்து சேர்ந்தேன், இங்கே எனக்கு ஒரு வேலை கிடைத்திருக்கிறது. காசிக்கு எதுக்கு போனார், பகவான் நாம சொல்லிவிட்டு அங்கே போயிட்டு அந்த தியானத்தில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வீட்டை விட்டுட்டு போனார். அங்கே போயிட்டு என்ன சொல்கிறாரு, எனக்கு நல்லபடியாக அவனுக்கு ஒரு வேலை கிடைச்சிருச்சு, நிறைய சம்பாதிக்கிறேன், விரைவில் வீட்டுக்கு நான் வர்றேன் அப்படிங்கிறாரு. அப்போ பக்குவம் இல்லாமல் இதான் விஷயம். பக்குவம் இல்லாமல் செய்கிற ஒரு காரியங்கள் வெற்றி அடையாது. நிறைய உதாரணங்கள் இதுக்கு நம்ம அன்றாட ஒவ்வொருத்தர் வாழ்க்கையிலையும் பார்த்திங்கன்னா அன்றாட வாழ்க்கையிலே இதற்கான ஒரு எடுத்துக்காட்டுகள் நிச்சயமாக ஒவ்வொரு வாழ்க்கையிலையும் இருக்கும். என்ன விஷயம் அதுக்குள்ளே புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா,
தீவிர வைராகியம் வேண்டும். அண்டர்லைன் பாயிண்ட் என்னது? தீவிர வைராக்கியம். எடுத்துக்கிட்ட காரியத்தில், எடுத்துக்கிட்ட லட்சியத்தில் உறுதி வேணும். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் சொல்வார், 2 பேர் வாய்க்கால் வெட்டினாங்க. அதாவது ஒரு ரிசர்வாயர், ஒரு குளம் இருக்குது, குளத்தில் தண்ணி இருக்குது. அந்த குளத்தில் இருக்கிற தண்ணியை அவங்களுடைய நிலத்துக்கு கொண்டு வர்றதுக்காக ஒரு விவசாயி காலையில் மண்வெட்டியோடு போயிட்டு வாய்க்கால் வெட்டுற பணியில் ஆரம்பிக்கிறார். வெட்டிக்கிட்டே இருக்கிறார், வாய்க்கால் வெட்டிகிட்டு இருக்கார். மணி 11, 12 ஆச்சு. சாப்பிட வரல. வீட்டம்மா என்ன பண்ணாங்க, அவருடைய பொண்ணு அனுப்பி விட்டு போயிட்டு உங்கள் அப்பாவை கூட்டிகிட்டு வா, சாப்பிட்டுட்டு போய் வேலை செய்யட்டும். அந்த பொண்ணு வந்து அங்கே சாப்பிட போகலான்னு கூப்பிடுது. அவர் சொன்னார், அன்பாக சொல்லி அனுப்பிட்டார், எனக்கு வேலை இருக்குது, நீ போ, வீட்டுக்கு போ அப்படி சொல்லி அனுப்பிட்டார். அந்த பொண்ணு வீட்டுக்கு வந்துச்சு, அம்மா கிட்ட சொல்லிச்சு. அப்பா கிட்ட சொல்லி அவர் வரலேன்னு சொல்லிட்டார். அப்படியா, நானே போய் கூப்பிட்றேன். அவங்க வந்து சொன்னாங்க, வாங்க சாப்பிட்டுட்டு போயிட்டு நீங்கள் வேலை பார்க்கலாம், வீட்டுக்கு வாங்க அப்படின்னு. அவருக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துருச்சு. பயிர்களெல்லாம் தண்ணி இல்லாமல் வாடுது, உனக்கு சாப்பாடு முக்கியமா அப்படி சொல்லிட்டு கோபப்படுறார். இன்னும் இங்கே நின்றுட்டே இருந்தீங்கன்னா என்னுடைய இந்த மண்வெட்டியாலே அடிச்சிருவேன், ஓடி போயிடும் அப்படின்னு விரட்டுறாரு. அந்த அம்மா பயந்துட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க. இவர் கண்டினியூ பண்ணார். சாயந்தரம் வரைக்கும் வாய்க்கால் வெட்டுற பணியில் ஈடுபட்டார். இருட்டாகிற நேரத்தில் குளத்தையும் தன்னுடைய வயலையும் இணைத்தார். தண்ணியை திறந்து விட்டார். சலசலன்னு தண்ணி வந்து தன்னுடைய வயலுக்கு வர்றதை பார்க்குறார். சந்தோஷமாக இருக்குது. அதுக்கப்புறமா மன நிறைவோடு வீட்டுக்கு வர்றார். குளிச்சுட்டு சாப்பிட்றார், நிம்மதியாக தூங்குறார். இன்னொரு விவசாயி இருந்தார். அவரும் இதே பணியில் ஈடுபட்டார். அவரும் இதே மாதிரி வாய்க்கால் வெட்டிக்கிட்டே இருக்கிறார். வீட்டிலேருந்து ஆள் வந்து கூப்பிட்டாங்க. சரி நீ கூப்பிட்றியா, ரொம்ப சந்தோஷம், வா போகலாம் சாப்பிட்லாம் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணார், மண்வெட்டி அங்கேயே போட்டுட்டு நேராக வீட்டுக்கு வந்தார். சாப்பிட்டோன்னு தூக்கம் போட்டார். முடிஞ்சு போச்சு. இவருடைய வயலுக்கு தண்ணீர் வரலை, அந்த பயிர்களெல்லாம் வாடிக்கிட்டே இருக்குது. ஆனால் இன்னொருத்தர் முயற்சி பண்ணார், தீவிர முயற்சி எடுத்துக்கிட்டார், பலன் கிடைச்சது. விஷயம் என்ன? தீவிர முயற்சி. ரங்கநாத்தாண்டி மகாராஜ் சொல்வார், எங்கே போகிற அப்படின்னு கேட்டால், எம்னி ஜாச்சி, அது பெங்காலியில், இந்தா வர்றேன் அப்படி இல்லை. ஒரு உறுதி இருக்கணும், ஒரு குறிக்கோள் இருக்கணும். வீட்டை விட்டு வெளியில் போகிறோம் அப்படின்னா எங்கே போகிறேன்னு ஒரு தீவிர ஒரு லட்சியம் இருக்கணும். கடைக்கு போறியா, ஹோட்டலுக்கு போறியா, ஏதாவது ஒரு நமக்குள்ளே ஒரு உறுதி இருக்கணும். இந்த இடத்துக்கு போகிறேன், இந்த வர்றேன் அப்படின்னா போகிற வழியில் யாரையோ பார்ப்பார், அவர் கூட எங்கேயாவது போவார், ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு சாயந்தரம் வீட்டுக்கு வந்து சேருவார். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? குறிக்கோளே இல்லாமல் அந்த நாள் வீணாக போகுது. இப்போ குறிக்கோள் இருக்கணும், குறிக்கோளை அடைவதற்கான தீவிர வைராக்கியம் இருக்கணும். அதுதான் இங்கே வந்து ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் மூலமாக நமக்கு சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய விஷயம். சத்ரபதி சிவாஜி நீங்கள் எல்லோரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அவருடைய குருநாதர் யார்? சமர்த்த ராமதாஸ். சத்ரபதி சிவாஜி குருநாதர் கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நல்லா ஆட்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கார். குருநாதர்கிட்ட போனதுக்கப்புறமா அடிக்கடி ஆன்மீக உபதேசங்கள்லாம் கேட்டதுக்கப்புறமா இந்த ராஜ்யம் பண்ணுறது, போரிடுவது, இதிலெல்லாம் அந்த அவருடைய இன்ட்ரெஸ்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையுது. உடனே ஒரு நாள் என்ன பண்ணுறாரு, சுவாமிகிட்ட போயிட்டு, சுவாமி எனக்கு இந்த ராஜ்யம்லாம் வேண்டாம், நான் உங்கள் கூடவே இருந்துடுறேன் அப்படிங்கிறார். இந்த ராஜ்யத்தை உங்கள்கிட்டே கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னார். குருநாதர் ஒன்றும் சொல்லலை, சரி கொடுத்துடு அப்படின்னு வாங்கிட்டார். இப்போ குருநாதர் சொன்னார், இப்போ நான் குருநாதர், என்னோடய பேச்சை கேட்பியா? கேட்பேன் சுவாமி, நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் கேட்பேன். இப்போ நான் சொல்கிறேன், என்னுடைய ராஜ்யத்தை நீ போய் ஆளு. இப்போ ராஜ்யம் உன்னோடது கிடையாது, ராஜ்யம் என்னுடையது, என்னுடைய ராஜ்யத்தை நீ போய் வந்து ஆட்சி பண்ணு. சந்தோஷமாக போனார். இப்போ அவருக்கு பெரிய சுமையெல்லாம் கிடையாது, ராஜ்யம் பகவானுடையது, நான் அவருடைய தொண்டன். இந்த ஆட்டிடியூட் நமக்கு இருக்கணும். இந்த உலகத்தை படைத்த பகவான் அவர் இந்த ராஜ்யம், இந்த உலகம் அவருடையது, நான் அவருடைய உலகில் நான் அவருடைய காரியம் செய்கிறதுக்கு ஒரு தொண்டன். இந்த ஆட்டிடியூட் வரணும் அப்படிங்கிறது தான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் மூலமாக நமக்கு இந்த கீதையில் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள். சரி, இதெல்லாம் ஒரு பக்கம். இந்த அர்ஜுனனுக்கு துக்கம் வந்துச்சு இல்லையா, முதல் சாப்டரில் படித்தோம்.
அவனுடைய உறவினர்கள்லாம் பார்த்ததுக்கப்புறம் போரில் ஈடுபட மாட்டேன்னு சொன்னான். துக்கம், சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது, துக்கம் அப்படிங்கிறது இயல்பானது அல்ல. நம்முடைய உண்மையான இயல்பு சந்தோஷம். இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நம்முடைய உண்மையான இயல்பு தெய்வீகம். நம்முடைய உண்மையான இயல்பு ஆனந்தம். எந்த உபனிஷதம் எடுத்து பாருங்க, ஆனந்தம் பிரம்மேதி விஜானாத் என்ன சொல்லுது? எப்போதும் ஆனந்தம் தான் நம்முடைய உண்மையான இயல்புன்னு சொல்லுது. எங்கேயுமே துக்கம் நம்முடைய இயல்புன்னு சொல்லவே இல்லை எந்த சாஸ்திரம். ஏன் அர்ஜுனனுக்கு துக்கம் வருது? துக்கத்தை நாம் வரவழைச்சிக்கிறோம். துக்கமும் சோகமும் ஒரு விஷயத்தை நம்ம பிடிச்சிருப்போம், அது நடக்கலை அப்படிங்கும் பொழுது துக்கத்தை வரவழைத்து கொள்கிறோம். அது இயல்பானது அல்ல. துக்கமும் சோகமும் உனக்கு இயல்பானது அல்ல. இப்போ ஒரு பிச்சைக்காரன்னு வச்சுக்குவோம். அவர் கையில் ஒரு பாத்திரம் வச்சுருக்கார், பிக்ஷை பாத்திரம். தொலைச்சிட்டார், எங்கேயோ தொலைச்சிட்டார். யாராவது ஒருத்தர் அந்த பிக்ஷை பாத்திரத்தை எடுத்து கொடுத்துட்டார். அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அவரை தொலைச்ச பொருள் அவருக்கு கிடைச்சிருச்சு. ஒரு அரசன் இருக்கார், அவர் ராஜ்யத்தை தொலைச்சிட்டார். அவருக்கு போய் ஒரு பிக்ஷை பாத்திரத்தை கொடுத்துருந்தா வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொன்னால் அவர் சந்தோஷப்படுவாரா? இவரும் துக்கப்படுறாரு, அவரும் துக்கப்படுறார். ஆனால் ரெண்டு பேருடைய துக்கமும் வித்தியாசம் இருக்குது. துக்கத்துலேயும் வித்தியாசம் இருக்குது. இவருக்கு இந்த பிக்ஷை பாத்திரம் கிடச்சிட்டா எல்லாம் சரின்னு நினைக்கிறாரு. இன்னொருத்தருக்கு அதுக்கும் மேலே ஏதோ ஒன்று தேவை இருக்குது, தேவை இருக்குது, தேடிக்கிட்டே போவோமே. இந்த தேவை எங்கெல்லாம் போய் முடியுது? பிரம்மம், அகம் பிரம்மாஸ்மி. அங்கே போய் முடியும் பொழுது தான் தேவையெல்லாம் முடியும். அது வரைக்கும் தேடிக்கிட்டே இருப்போம். அதில் இருக்குமா, இதில் இருக்குமா, அந்த சர்ச் போயிட்டே இருக்குது. எங்கே போய் நிறைவு பெறும் அப்படின்னா, நானே அந்த பரம்பொருள். அது எப்போ வரும்? தொடர்ந்து ஆராய்ச்சியின் மூலமாக. அதை தான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அசோச்சியானன்னு அன்வசோச்சம், கவலைப்படக்கூடாத விஷயத்துக்கு நீ கவலைப்படுற. 2வது அத்தியாயத்தில் சொல்கிறார். எதுக்கெல்லாம் நீ வருத்தப்படக்கூடாதோ, எதுக்கெல்லாம் நீ துக்கப்படக்கூடாதோ அதை நினச்சி நீ துக்கப்படுற. அப்போ என்னது? உன்னுடைய இயல்பு துக்கப்படுவது கிடையாது. உன்னுடைய இயல்பு ஆனந்த ஸ்வரூபம். நீ உன்னை துக்கமாக வச்சிருக்கிற அப்படின்னா தங்கியோ மிஸ்டேக் இருக்குது. அதை தான் இன்றைக்கி சொன்னார், மித்யா. உன் பேச்சும் உன்னுடைய செயலும் சரியாக கோயின்சிட் ஆகவே இல்லை, ரெண்டும் வேறு மாதிரி இருக்குது. அர்ஜுனன் பார்த்து சொல்கிறார், நீ எல்லா கலைகளையும் கற்றிருக்கிறப்பா, வில்லுக்கு விஜயன் நீ எல்லா கலைகளையும் கற்றிருக்கிற. ஆனால் எதை நீ கற்றுக்கல தெரியுமா? துக்கமயமான வாழ்க்கையிலேருந்து மகிழ்ச்சிகரமாக எப்படி வாழணும் அப்படிங்கிற கலையை நீ கற்றுக்கல. ஒரு உதாரணம் பார்ப்போம். குருகுலத்தில் படிச்சுட்ருக்காங்க கௌரவர்கள், பாண்டவர்கள், அர்ஜுனன், துரியோதனன் எல்லாரும் படிச்சுட்ருக்காங்க. ஒரு நாள் துரியோதனன் என்ன பண்ணால், தாத்தா கிட்ட போய் கோல் சொல்லிட்டான். அதாவது துரோணாச்சாரியார் முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் அர்ஜுனனுக்கு தான் சொல்லிக் கொடுக்குறார், எனக்கு எதுவுமே சொல்லித்தர்றதில்ல அப்படின்னு ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டான். சொன்னது யார்? துரியோதனன். யாருக்கிட்ட? பீஷ்மர். அப்படியா, உடனே புறப்படு, போய் கேட்கலாம் அப்படின்ட்டு கூப்பிட்டுட்டு ஆசிரமத்துக்கு வர்றார். அங்கே குருநாதர் அங்கே இருக்கார், துரோணாச்சாரியார். உள்ளே வந்த உடனே தூரத்தில் வரும்போதே பார்த்துட்டார், பீஷ்மர் சம்மந்தம் இல்லாமல் இன்றைக்கி வர்றார், கூட துரியோதனன் இருக்கிறான். அப்படின்னா இந்த துரியோதனன் ஏதோ வத்தி வச்சுட்டான். பீஷ்மர் தானாக வந்திருந்தால் பரவாயில்ல, துரியோதனோடு சேர்ந்து வர்றான் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டை கொடுத்துருக்குறான் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டார். வந்த உடனே என்ன கம்ப்ளைண்ட்டுன்னு எதுவுமே கேட்கல. சரி வாங்கன்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம போயிட்டு ஆற்றுல போய் குளிச்சுட்டு வருவோம், குளிச்சுட்டு வந்து சாப்பிட்டுட்டு அப்புறமா பேசுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆற்றுக்கு போகலான்னு போகிறாங்க. அர்ஜுனனும் கூட போகிறான். போகிற வழியில் ஞாபகம் வந்துருச்சு, அடடே எண்ணெய் கிண்ணத்தை அங்கேயே ஆசிரமத்தில் வச்சுட்டு வந்துட்டோம், அர்ஜுனா நீ போயிட்டு எண்ணெய் கிண்ணத்தை எடுத்துகிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன்னு அனுப்பிடுறாங்க. அர்ஜுனன் ஆசிரமத்துக்கு திரும்பி வர்றான். வந்துட்டு எண்ணெய் கிண்ணம் எடுத்துகிட்டு வர்றான். இப்போ 3 பேர் அங்கே இருக்காங்க, துரியோதனன், பீஷ்மாச்சாரியார், துரோணாச்சாரியார். 3 பேரும் ஒரு மரத்தடியில் நின்று பேசிகிட்டு இருக்காங்க அர்ஜுனன் வர்றதுக்காக.
சரி வர்ற வரைக்கும் ஏன் சும்மா இருக்கணும்? துரியோதனா உனக்கு ஒரு வித்தை சொல்லித்தர்றேன், கற்றுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்கிறாரு, அம்பெடு வில்லேடு. நான் சொல்கிற மாதிரி இந்த மரத்தில் எல்லா இலைகள் இருக்குது, ஒவ்வொரு இலையிலையும் ஒரு ஹோல் போடும். அதுக்கு ஒரு மந்திரமெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து இப்படி செஞ்சால் இது இந்த சரியாக ஒரு துளை போட முடியும் அப்படிங்கிறத சொல்லி கொடுக்குறார். அதே மாதிரி துரியோதனன் என்ன பண்ணுறான், ஒவ்வொரு இலையிலையும் சரியாக பண்ணிட்டான். ரொம்ப புத்திசாலி, கரெக்டாக கிரகணம் பண்ணால் அந்த உபதேசத்தை கரெக்டாக பண்ணி முடிச்சிட்டான். ஆச்சாரியருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம், தட்டி கொடுத்தார். துரியோதனா ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கிறார். அப்போ துரியோதனம் தாத்தாவை பார்க்குறான். தாத்தா பார்த்தீங்களா, அர்ஜுனன் இல்லாதனால எனக்கு இன்றைக்கி இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்குறார். இதெல்லாம் அர்ஜுனன் இருந்திருந்தானே அவனுக்கு தான் சொல்லி கொடுத்துருப்பார். இன்றைக்கி ஸ்பெஷலாக எனக்கு மட்டும் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு பார்த்தீங்களா அப்படின்னு சொன்னான். அப்போது இதெல்லாம் பேசி முடிச்சுட்டு சரி வாங்க நம்ம ஆற்றுக்கு போகலாம், அர்ஜுனன் வரட்டும் அப்படி சொல்லிவிட்டு ஆற்றுக்கு போயிட்டாங்க. கொஞ்ச நேரம் கழித்து அர்ஜுனன் அந்த வழியாக திரும்பி வர்றான். வந்து பார்க்குறான், அந்த மரத்துக்கடியில் ஒரு 2 நிமிஷம் நிற்கிறான். பார்த்தா அந்த மணலில் ஏதோ மந்திரங்கள், சில மந்திரங்கள் தெரியுது, சில மந்திரங்கள் தெரியலை, மறைஞ்சிருக்குது. அப்போ மேலே பார்க்குறான், எல்லா இலைகள்லேயும் ஒரு ஹோல் போட்டிருக்கதை பார்க்குறான். அப்போ புரிஞ்சுக்கிட்டான், ஏதோ ஒரு குருநாதர் ஒரு பாடம் நடத்தியிருக்கிறார், இங்கே ஒரு டீச்சிங் நடந்திருக்கு. உட்காந்தான், கண்ணு மூடி உட்காந்தான், குருநாதரை மனதார நல்லா பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிட்டு மெடிடேஷன் பண்ணான். என்ன நடந்ததோ, அந்த கிளாஸ் அங்கே என்ன சொல்லி கொடுத்தாரோ எல்லாம் வரிசையாக அவன் மனக்கண்ணு முன்னாடி ஓடிட்டுருக்கு. என்ன மந்திரங்கள், எப்படி வில் எடுக்கணும், எப்படி இப்போ பொருத்தணும், எப்படி குறிபார்க்கணும் எல்லாம் அவனுக்கு புரியுது. எல்லாத்தையும் கற்றுக்கிட்டான். அதே மாதிரி வில் எடுத்தான், அம்பு எடுத்தான். எல்லா இலைகளிலும் இவனும் ஒரு துளை போட்டான். முடிச்சுட்டு சத்தமில்லாமல் என்னத்தை எடுத்துகிட்டு ஆற்றுக்கு போனால் எல்லோரும் குளித்தாங்க. குளிச்சுட்டு திரும்பி வர்றாங்க. திரும்பி வரும் பொழுது அதே இடத்துல சந்திக்கிறாங்க. துரோணாச்சாரியார் பார்க்குறார், என்னது துரியோதனன்ட்ட ஒரு இலையில் ஒரு ஹோல் போட சொன்னேன், இப்போ ஒவ்வொரு இலையிலையும் 2 ஹோல் 2 துளைகள் இருக்கிறதே. துரியோதனா நீ தான் செஞ்சியா? இல்லை சுவாமி, நான் ஒரு துளை தான் போட்டேன். அப்போ இன்னொரு துளை போட்டது யார்? அர்ஜுனன் வந்தான். சுவாமி நான் தான் செஞ்சேன், நான் தான் உனக்கு சொல்லிக் கொடுக்கவே இல்லையே, நீ அங்கே ப்ரெசன்ஸ்லே இல்லையே, நீ எப்படி கற்றுக்கிட்ட? இல்லை சுவாமி, நான் திரும்பி வரும்போது பார்த்தேன், இங்கே ஏதோ ஒரு டீச்சிங் நடந்திருக்குது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டேன். உங்களை மனதார நல்லா தியானம் பண்ணேன், எனக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சது, அதனால நான் செஞ்சேன். இப்போ பீஷ்மர் அப்படியே பார்த்தார் துரோணாச்சாரியார். பீஷ்மர் புரிஞ்சுக்கிட்டார், தேவையில்லாமல் பற்றி வச்சது துரியோதனன் தான். அதாவது குருநாதர் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி தான் பாடம் சொல்லி கொடுக்குறார். இதில் யாருக்கு கேப்பபிலிட்டி இருக்குது, யார் மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி அதை கேட்குறாங்களோ அவங்க அதில் வெற்றி அடைகிறாங்க, யார் மனசை போடலையோ அவங்க தோல்வி அடைகிறாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கிறார். எந்த கம்ப்ளைண்ட்டும் சொல்லலை, சத்தமில்லாமல் துரியோதனை கூப்பிட்டு வீட்டுக்கு போயிடுறார். என்ன விஷயம் இதுலேருந்து, இந்த அர்ஜுனன் அவ்வளோ பெரிய வில்வித்தைக்கு சொந்தக்காரன், அவ்வளோ அவனோட ப்ரெசன்ஸ்லேயே இல்லாத ஒரு சப்ஜெக்டையும் கூட தெரிஞ்சிக்கக்கூடிய ஒரு திறமையானவன் துக்கமயமான வாழ்க்கையை மகிழ்ச்சியாக வச்சுக்கிறது எப்படிங்கிற கலையை நீ கற்றுக்கலை. அர்ஜுனன் சொல்லி கொடுக்குறார். எவ்வளோ விஷயங்கள் கற்றிருந்தாலும் முக்கியமானது என்னது, வாழ்க்கையின் நோக்கம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது, ஆனந்தமாக இருக்கிறது. அந்த வித்தையை கற்றுக்கொள்ளு. இந்த உலகத்தில் பல நேரங்களில் நம்ம யோசிப்போம், இந்த உலகத்தில் பல்வேறு பிரச்சனைகள் இருக்குது, எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ஓடி போயிட்டால் எல்லாம் சரியாக போயிடும் அப்படின்னா, நம்ம ஓடி போகிறது முக்கியம் இல்லை. ஓடி போனால் நம்ம போய் சேர்கிறதுக்கு முன்னாடி அது நமக்கு முன்னாடி அங்கே போய் நிற்கும், வாங்க அப்படின்னு காத்திருக்குமா. இங்கிலீஷில் ஒரு பழமொழி இருக்குது, இஃப் யூ த்ரோ நேச்சர் அவுட் த்ரூ த டோர் இட் வில் கம் பேக் த்ரூ த விண்டோ அகெயின். கதவு வழியாக ஒரு பிரச்சனையை வெளியே தள்ளி விட்டோம்னா ஜன்னல் வழியாக திரும்பி உட்காந்துக்குமா. அப்போ பிரச்சனைகளை ஹேண்டில் பண்ணது எப்படின்னு கற்றுக்கணும். அதான் கீதை நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறது. பிரச்சனையை கண்டு பயந்து போகிறது கிடையாது. பிரச்சனைகள் வாழ்க்கையில் இருக்கும், துன்பம் வாழ்க்கையில் இருக்கும், இதெல்லாம் இருக்கும். ஆனால் அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத வித்தையை கற்றுக்கொள்ளு. என்ன முக்கியமான விஷயம் சொல்லிக் கொடுக்குது இந்த சாஸ்திரம் நமக்கு. அந்த ஒரு அணுகுமுறையோட சாஸ்திரத்தை படிக்கணும். பெரும்பாலான நேரங்களில் இந்த சமுதாயத்தில் இந்த குழந்தைகள்லாம் வீட்டில் இருப்பாங்க, குழந்தைகள் விளையாடிக்கிட்டே இருக்கும். அப்போ ஒரு திருடன் வர்றான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் கையில் ஆயுதங்களோட திருட போகிறான், அவங்ககிட்டையும் போய் இந்த குழந்தை விளையாடும்.
ஏன்னா குழந்தைக்கு தெரியாது இவன் திருடன், இவன் நம்ம வீட்டில் திருடத்தான் வந்திருக்கிறான் அப்படின்லாம் தெரியாது. அவங்ககிட்ட போய் விளையாடிக்கிட்டு இருக்கோம். பெரியவர்களாகிய நானும் குழந்தை தான் சொல்லிட்டு அப்படி சொன்னால் ஒத்துக்குவாங்களா? குழந்தை சொன்னால் ஓகே. பெரியவர்கள் அதை தான் சொல்கிறாரு ஸ்ரீகிருஷ்ணனுக்கு, நீ குழந்தை இல்லை, நீ பேசுகிறதெல்லாம் இப்போ குழந்தை மாதிரி சொல்கிற, அப்படி கிடையாது, நீ புரிஞ்சுக்கணும், உன்னுடைய உண்மையான சுபாவம் என்ன, அதிலிருந்து புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்கிறாரு. அகெயின் நம்ம அமுதமொழிகளுக்கு போவோம். ஏராளமான விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கார் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர். ஒரு நாள் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் அவருடைய அண்ணன் பையன் சிவராம்னு பேர், அந்த சின்ன பையனை கூப்பிட்டுட்டு போகிறார். காமார்புக்கூரில் வயல்வெளியில் நடந்து போயிட்டுருக்குறாங்க. திடீர்னு வானம் கருக்குது, இடி இடிக்குது. சின்ன பையன் சொல்கிறான், அதோ அங்கே தீக்குச்சியை உரசுகிறார்கள் அப்படிங்கிறான். சின்ன பையனுக்கு இடின்னா என்னன்னு தெரியாது, அங்கே 2 பேர் தீக்குச்சியை உரசுகிறார்கள் அப்படிங்கிறான். அதே சின்ன பையன் விளையாடிக்கிட்டு இருக்கிறான். பட்டாம்பூச்சியை பிடிக்கிறதுக்கா ஓடி 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 போயிட்டுருக்கான். ஒரு செடியில் போய் பட்டாம்பூச்சி உட்காருது. பக்கத்தில் போயிட்டு இலைக்கிட்ட பேசுகிறான், இலை ஆடாத, நான் பட்டாம்பூச்சியை பிடிக்க போகிறேன். குழந்தைகள் நம்புது, நான் சொன்னால் கேட்கும், அது குழந்தை சுபாவம். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் என்ன சொல்கிறாரு, எளிய மனம், எளிய மனதோட குழந்தையின் இயல்போடு நம்ம இறைவன்கிட்ட போனோம்னா இறைவன் சரியாக நமக்கு சொல்லிக் கொடுப்பார். நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு தீர்மானத்தோடு வச்சுக்கிட்டு நான் இப்படி தான் இருப்பேன்னு வச்சுக்கிட்டு போய் நின்னோம்னா அவர் எத்தனை உபதேசங்கள் கொடுத்தாலும் உள்ளே போகாது. நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு முடிவு பண்ணி வச்சோம், ஒரு தீர்மானம் வச்சுக்கிட்டு போய் நின்னோம்னா எந்த உபதேசமும் உள்ளே போகாது. மகான்கள்கிட்ட பெரியவங்கள்கிட்ட போய் நிற்கும் பொழுது சிம்பிளாக போய் நிற்கணும், அப்படியே மரமாக சாஞ்சிடணும். என்ன சொல்கிறீங்களோ கேட்குறேன், அதுதான் கம்ப்ளீட் சரண்டர். கம்ப்ளீட் சரண்டர் ஆகும்பொழுது தான் நமக்கு விஷயங்கள், உயர்ந்த விஷயங்கள், உன்னத விஷயங்கள் நமக்கு புரியும். இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்டோம். நான் இவ்வளோ விஷயங்கள் வரும்னு நானே எதிர்பார்க்கல. இந்த ஸ்லோகத்தில் அன்றாட வாழ்க்கையில் நம்ம கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய விஷயங்களை எவ்வளோ சுருக்கமாக மைனூட்டாக உள்ள சொல்லி வச்சுருக்கார் அப்படிங்கிறது புரியுது. எத அகங்காரம் ஆசிரித்திய ந யோத்ஸயதி மன்யசே மித்யைஷ விவசாயஸ்தே பிரகிருத்திஸ்துவாம் நியோக்ஷதி. அர்ஜுனா, நீ பெற்றிருக்கக்கூடிய பண்பு, பயிற்சி இதெல்லாம் சத்திரிய தர்மத்துக்கு உரியது. அதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்குறோம், சத்திரிய தர்மத்துக்கு உரியது. அதிலிருந்து நீ விலகாதே, தீமையை எதிர்த்து போராடு சொல்லி கொடுக்குறார். நம்ம வாழ்க்கையிலையும் கற்றுக்கொள்ளணும். தீமை வரும் பொழுது இல்லைங்க என்னால் முடியாது, நான் குழந்தை சுபாவம் சொல்லிக்கிறோம். தீமை வருதா, அங்கே எதிர்த்து போராடணும் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இயல்பாகவே தூங்கிட்டு இருக்கேன்னு வச்சுங்களேன், தூங்கிட்டு இருக்கும்போது கொசு கடிக்குது. இயல்பாக என்ன பண்ணுவோம், யாராவது நமக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லி உங்கள் காதில் கொசு கடிச்சிட்டு இருக்குது அடிங்கன்னு சொல்கிறாங்களா? நம்ம அறியாமல் என்ன பண்ணுறோம், அதுக்கு ஒரு அடி போடுறோம். இயல்பாகவே நடக்க சுபாவம். அந்த சுபாவம் நம்முடைய ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு சுபாவம் இருக்குது. அந்த சுபாவத்தை அறிந்து, இயல்பை அறிந்து, அதற்குரிய கடமைகளை சரியான நேரத்தில் சரியான கடமையை செய்ய வேண்டும். என்ன வார்னிங் கொடுக்குறாரு, உன் மனசில் ஒன்று வச்சுருக்கிற, என்னது, இந்த ராஜ்யம், காணாமல் போன ராஜ்யம் திரும்பி வரணும்னு நினைக்கிற, ஆனால் உடல் அளவில் நீ என்ன பண்ணுற, அவங்கெல்லாம் பார்த்துட்டு போர் செய்ய மாட்டேன்னு சொல்கிற. அர்ஜுனா, நீ பேசுகிறதுக்கும் உன்னுடைய மனசில் இருக்கிறதுக்கும் சரியாக பொருத்தம் இல்லை, இது மித்யா, இதுலேருந்து வெளியே வா அப்படின்னு சரியான நேரத்தில் சரியான உபதேசத்தை கொடுக்கிறார் பகவான். சின்னதாக ஒரு குட்டி கதை சொல்லிவிட்டு முடிச்சிடலாம். ஒரு பக்தன் இருந்தான், பகவான்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணான், சுவாமி 1008 பிரச்சனைகள் இருக்குது என்னுடைய வாழ்க்கையில், எதை தொட்டாலும் ப்ராப்ளம், எங்கே வச்சாலும் கால் வச்சாலும் கன்னி வெடியாக இருக்குது சொல்கிறாங்கல்ல, எதை தொட்டாலும் ப்ராப்ளமாக இருக்குது, வாழ்க்கையில் நிம்மதியே இல்லை அப்படின்னு யோசிக்கிறான். இருந்தாலும் பகவானுக்கு தொந்தரவு கொடுக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறான். நம்ம கஷ்டத்தை கொண்டு போய் அவர்கிட்ட கொடுத்து அவர் மேலும் கஷ்டத்துக்கு ஆளாக்க வேண்டாம் அப்படின்னு இந்த பக்தன் நினைக்கிறான். அப்படி ஒரு வித்தியாசமான பக்தனாக இருக்கிறான்.
அப்போ பகவான்கிட்ட வேண்டிக்கிறான், பகவானே எனக்கு தெரியுது கஷ்டங்கள் இருக்குது, தெரியுது, இதுக்கு ஒரு தீர்வு நானே சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன சொல்கிறான், கொஞ்ச நாளைக்கு என் கஷ்டத்தை வேறு யாருக்காவது கொடுத்துடுங்க, வேறு யாராவது கஷ்டத்தை எனக்கு கொடுத்துருங்க, கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கட்டுமே, கஷ்டம் இருக்குது இருந்துட்டு போகுது, என்னோடய கஷ்டத்தையே காலம் பூரா நான் சுமந்துட்டே இருக்கிறேன், இதுக்கு பதிலாக இது யார்ட்டையாவது கொடுத்துடுங்க, வேற ஒருத்தர் கஷ்டத்தை கொடுங்க, கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கட்டும், அப்படி நான் போயிட்டுருக்கேன். இப்போ பகவான் யோசித்தார், சரி நாளைக்கு சாயங்காலம் எல்லாரும் நம்ம ஊரில் இருக்கிற கோயிலுக்கு வாங்க, வரும் பொழுது உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னென்ன பிரச்சனை இருக்கோ அதை எல்லாத்தையும் ஒரு மூட்டையில் போட்டு கட்டி தூக்கிட்டு வாங்க. யார் யாருக்கு என்னென்ன பிரச்சனை இருக்கோ, வீடு கட்டணும், கல்யாணம் நடக்கணும், கார் வாங்கணும், என்னென்ன இஷ்யூ இருக்கோ எல்லாத்தையும் எழுதி அதில் எல்லாம் மூட்டையாக கட்டி தூக்கிட்டு வாங்க, அங்கே கொண்டு வந்து கோயிலுக்கு வாங்க, அங்கே ஒரு தீர்வு சொல்கிறேன். இதெல்லாம் நடக்குது. சொன்ன மாதிரி அதே நேரத்தில் இந்த பக்தன் என்ன பண்ணான், அவனுக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகள்லாம் ஒன்றுன்னா சேகரித்தான். அது பெரிய மூட்டையாயிருச்சு, அவ்வளோ பெரிய மூட்டையாயிருச்சு. தூக்கிட்டு அப்படி பின்னாடி திரும்பி பார்க்குறான். ஊரில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் அவங்கவுங்க பிரச்சனையை தூக்கி மூட்டை கட்டிட்டு வர்றாங்க. அவங்க மூட்டையில் இவனோட பெரிய மூட்டையாக இருக்குது. இவனோடது சமக்க முடியும்னா சில பேர் வந்து 2 வீலரை வச்சு கொண்டுட்டு, சில பேர் தூக்க முடியல ஆட்டோவில் வச்சு கொண்டு வர்றாங்க. இப்படி பிரச்சனைகள் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஒவ்வொருத்தருக்கும். எல்லோரும் பிரச்சனைகளை கொண்டுட்டு வர்றாங்க, மூட்டை கட்டி வர்றாங்க. எல்லோரும் கோயிலுக்கு போய் சேர்ந்தாங்க. பகவான் சொன்னார், எல்லோரும் வந்துட்டிங்களா? ஆமாம் வந்துட்டோம். சரி, எல்லோரும் ரெடியாக இருங்க, உங்கள் மூட்டையெல்லாம் கையில் அந்த கோயிலில் இருக்கக்கூடிய சவுத்தில் இருக்கிற ஆணியில் மாட்டி வச்சுருங்க. எல்லோரும் பார்த்துக்குங்க, யார் யாருக்கு எந்த மூட்டை பிடிக்குமோ அதை போய் எடுத்துக்கலாம். எது சின்னதோ பெருசோ நீங்களே பார்த்துக்குங்க. நீங்கள் தான் சொல்லியிருக்கிறீங்க கொஞ்ச நாளைக்கு என் பிரச்சனையெல்லாம் விட்டுட்டு வேற ஒருத்தர் பிரச்சனையை வச்சுக்கலான்னு. அதே மாதிரி வச்சுக்கலாம். இப்போ வந்து நீங்களே பார்த்து வச்சுங்க. கொஞ்ச நேரத்தில் லைட் ஆஃப் பண்ணுவோம், லைட் ஆஃப் பண்ணி திரும்ப போடுவோம். அந்த இருட்டு நேரத்தில் ஓடி போயிட்டு உங்களுக்கு பிடிச்ச மூட்டையை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறார். எல்லோரும் தயாராக இருக்கிறாங்க. எல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கிட்டாங்க, எந்தெந்த மூட்டை எடுத்துக்கலாம், யார் யார் எதை போய் கேட்ச் பண்ணலான்னு பார்த்து வச்சுக்கிறாங்க. எத்தனை ஸ்டெப் வச்சா அந்த மூட்டைக்கு போகலாம் எல்லாத்தையும் மெஷர் பண்ணி வச்சுருக்குறாங்க. எல்லாம் ரெடியாக இருக்குது. லைட் ஆஃப் பண்ணாங்க. லைட் ஆஃப் பண்ணி லைட்டை போட போகிறேன், ரெடியா? ஆமாம் ரெடி. லைட்டை போட்டாங்க. பார்த்தா யாருமே போய் மூட்டையை மாற்றிக்கவே இல்லை. அவங்கவுங்க மூட்டையை கையிலே வச்சு நிற்கிறாங்க. பகவான் கேட்குறாரு, என்ன நீங்கள் தானே பிரச்சனைகளை மாற்றிக்கலான்னு சொன்னீங்க, ஏன் மாற்றிக்கல? அப்போ அவர் சொல்கிறார், இல்லை என் பிரச்சனையே எனக்கு பழகி போன பிரச்சனை, புதுசாக வர்ற பிரச்சனையை ஹேண்டில் பண்ணுறது இன்னும் கஷ்டம், அதனால் இதுவே இருந்துட்டு போகட்டும். இது நாள் வரைக்கும் என் கூடவே இருந்த பிரச்சனைகள், இது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறோன்னு எனக்கு தெரியும், அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் விஷயம் எனக்கு புரியும். இன்னொருத்தர் பிரச்சனை அப்படிங்கிறது அது எந்த ரூபத்தில் இருக்குன்னு தெரியாது, அது எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு எல்லோரும் சொல்கிறாங்க. அப்போ துயரங்கள் மூட்டைகளாக நம்ம வச்சுருக்கிறோம். துயரங்கள் மூட்டையாக வச்சுருக்கிறோம். அந்த மூட்டை நம்மளுக்கு சொந்தமானதில்லை, நமக்கு சொந்தமானது ஆனந்தம். ஆனந்தம், வி ஆர் டிவைன். இதைத்தான் மகான்கள், பெரியவர்கள், நம்முடைய வேதங்கள், உபனிஷதங்கள் எல்லா நேரத்திலும் எல்லா காலத்திலையும் சொல்லக்கூடியது, நீ அந்த பரம்பொருள் தத்துவமசி அப்படிங்கிற ஒரு உயர்ந்த உன்னதமான சிந்தனையோடு இந்த கிளாஸ் முடியுது. அடுத்த வாரம் ஸ்லோகா நம்பர் 60. இன்றைய ஸ்லோகம், யதஹங்காரம் ஆசிரித்ய நயோத்சேதி மன்யசே மித்யைஷ விவசாயஸ்தே பிரகிருதிஸ்துவாம் நியோக்ஷதி. அகங்காரத்தின் வசப்பட்டு போர் செய்ய மாட்டேன் என்று நீ நினைத்தால் உனது அந்த முடிவு வீணானது. உன் மன இயல்பே உன்னை போரில் ஈடுபடுத்தும். அடுத்த வாரம் அடுத்த ஸ்லோகம். ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம் தத் சத். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து.